دھول کم اور ذیشان، میرے محبوب ذیشان، آئندہ جمعہ کو 7 دن بعد ہماری شادی ہونے والی ہے. میرے ابا جان، میری امی جان اور میرے بھائی جان تو اتنا خوش ہے کہ بیان نہیں کر سکتی. بھائی جان؟ یہ بھائی جان کہاں سے ٹپک پڑے؟ تمہارے گھر میں تو میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا. وہ تو گھر میں ہی رہتی ہیں. تو آپ کہاں ہیں حضور؟ آہا، دیکھ لیا. واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. آپ کی شکل آپ کی بہن کی شکل سے ہو بہو ملتی ہے. دیکھیے بھائی جان، ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں کئی مرتبہ آپ کے گھر آئے، عابدہ سے، ابا جان سے، امی جان سے، سب سے ملاقات ہوئی، لیکن آپ کے دیدار کبھی نہیں ہوئے. کبھی کبھی میری بہن آپ کی یاد میں آپ کے خیال میں غائب ہو جاتی ہے. میرے پر روٹی ڈال کر بھول ہی جاتی ہے. میں تو انہیں یاد رہتا ہوں کہ تمہیں پر روٹی ڈال رہی ہے. ذیشان بھائی کو پھر کبھی یاد کرنا. یہی حال میرا بھی ہے. جانتی ہوں، ابا حضور ہر وقت مجھ سے کہتے رہتے ہیں کہ ذیشان میاں، تمہارا کام میں دھیان ہی نہیں رہتا، ہمیشہ عابدہ کے خیالوں میں ڈوبے رہتے ہو. اما، ابھی تو شادی ہونے والی ہے، پھر عابدہ یہیں رہے گی تمہارے ساتھ. یہاں تو عابدہ اس کے ساتھ ہے. اس کی محبت کے سامنے میرے حسن کا جادو نہیں چلے گا. یہ حسن کا جادو پھر کیسے نہیں چلانا؟ اور دیکھتی ہے میری جان کا دشمن عابدہ کا بھائی طوطا جان بیٹھا ہوا ہے. لعنت سے تجھ پر طوطے، تو تلسمی طوطا ہو کر اس معمولی سے طوطے سے ڈرتا ہے. اب تو نہیں گندیرو ہے، اس لیے اللہ والوں سے ڈرنا چاہیے ہمیں. مجھے کچھ گندی روحوں کی بدبو آ رہی ہے، اب یہاں سے چل دینا چاہیے. تمہارے بھائی جان تو بہت وہمی ہے. نہیں، یہ وہمی نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ایک دم صحیح کہہ رہے ہیں. میرے ابا جان نے میرے بھائی جان کو بھی بہت سے وظیفے اور عمل سکھا رکھے ہیں. چلو چلتے ہیں. اب تم اور تمہارے بھائی جان کہہ رہے ہیں، پھر تو جانا ہی پڑے گا. آؤ. ذیشان، میں تمہاری بیوی بن کر رہوں گی. اپنا اور جادوگرنی مرخا کا انتقام لے کر رہوں گی. چلے؟ بدرو، شرارا گل، اب تو ذیشان کی فکر کر. ذیشان کی اب وہ جب بھی تجھ سے ملے گا تیرے اس گندے حسن کے جال میں مشکل سے پھنسے گا. اور اس عامل کامل کی فکر کر. اگر اس عامل کو پتا چل گیا کہ تیری بدرو کو جسم مل گیا ہے تو تیرے اس جسم شرارا گل کو وہ پھر سے ختم کرنے کی کوشش کرے گا. اور ابھی تو تجھے ذیشان کی بیوی بننا ہے. یاد رکھ، اس ذیشان کے پاس اس عامل کا، اس کے اللہ کے کلام کا ایک تعویذ ہے. جب
तक वो तावीज उसके पास रहेगा तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। मैंने तेरे लिए एक पुराने महल का इंतजाम किया है। जो बाहर से दिखने में महल है पर अंदर से उजाड़ है, भयानक है। वहां कोई नहीं जाता, वहां लोग जाने से डरते हैं, वहां कोई नहीं रहता। सिर्फ चुड़ैलें रहती हैं, तो जैसी डाइनें रहती हैं, जो कि तेरी पुरानी सहेलियां हैं। बस बस वही जगह मुझे चाहिए। मैं वहीं जाऊंगी और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अपने शिकार को खाऊंगी। आज अंधेरी काली रात है, अभी मैं अपना शिकार तलाश करने जाती हूँ। बेटे अकरम, और लो और खाओ। नहीं फूफी जान, बस। अरे खाइए ना अकरम भाईजान। अरे बरखुरदार, खाओ 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 ना। फूफा जान। अरे भाई अकरम, आज तो तुम बहुत तकल्लुफ करने लगे हो। अम्मी जान, जब से अकरम को ये पता चला है कि इनकी शादी हमारी छोटी बहन मासूमा से होने वाली है, तब से ये हमारी बचपन की दोस्ती को ही भूल गए और इस जगह को अपनी ससुराल समझकर तकल्लुफ करने लगे हैं। अच्छा तो फूफा जान, फूफी जान, अब मैं इजाजत चाहूंगा। अरे भाईजान, हमारी आपा जान से खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रुक जाओ, रुक जाओ अशरीफ नौजवान, रुक जाओ। क्या बात है? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कैसी मदद? क्या हुआ आपको? कौन है आप? मैं एक मुसीबत ज़दा लड़की हूँ। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, अंधेरी रात है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरिए मत, लेकिन इतनी अंधेरी रात है, आप अकेली कहाँ से आ रही हैं? मैं शहर से आ रही हूँ, रास्ते से भटक गई और यहाँ पहुँच गई। चलते चलते थक गई थी तो यहाँ खड़ी हो गई कि शायद मेरे किस्मत से कोई मेरी मदद को आ जाए, और आप आ गए।
مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. سنا ہے اتنی اندھیری کالی رات میں بھوت، چڑیل، ڈائن، جن آدمی مل جاتے ہیں. ہاں یہ سچ ہے. یہ سب جھوٹ ہے، وہ میں ایسی باتوں کا. گندی روحوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا. مجھے خوشی ہے کہ ایسی باتوں پر آپ کو یقین نہیں. مجھے اپنے گھر تک جانے کے لیے آپ جیسے ہی شریف اور بہادر نوجوان کی ضرورت تھی. چلیے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں. کہاں رہتی ہیں آپ؟ پرانے محل میں. پرانے محل میں؟ لیکن پرانے محل میں تو کوئی نہیں رہتا. آپ صحیح فرما رہے ہیں. میرا مطلب ہے پرانے محل کے پاس اس سے بس تھوڑا ہی آگے رہتی ہوں. اچھا چلیے. آپ کی بہت بہت مہربانی کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں. آئیے ہم اس طرف سے چلیں. یہ راستہ مختصر ہے. آپ راستہ جانتی ہیں؟ ہاں لیکن اکیلی ہونے کی وجہ سے ڈر رہی تھی. اب آپ کے ساتھ میں ہے تو مجھے کوئی ڈر نہیں. اچھا چلیے. اندھیری رات ہے اور بھائی جان میرے دوست کہہ رہے تھے زیادہ رات میں گھر سے باہر نہیں رہنا چاہیے. چڑیلیں ڈائنیں گھومتی پھرتی ہیں. یہ اللہ والوں کا دیا ہوا اللہ کے نام کا تعویذ تمہیں ہر بلا سے محفوظ رکھے گا. کیا خبر ہے اے میرے مخبر جن؟ بری خبر ہے میرے آقا. بیان کر، جلدی بیان کر. 5 سال پہلے میرے آقا جس بدروح ڈائن کا جسم تو نے اپنے روحانی و جلالی علم سے جلا کر خاک کر دیا تھا، اب اسی بدروح ڈائن کو جادوگرنی مریخا نے مری ہوئی خوبصورت عورت کا حسین جسم دے دیا ہے. وہ عورت کون تھی؟ اس کی تفصیل بیان کر. وہ عورت کوہستانی قلعے کی حسین شہزادی شرارہ گل تھی، جو کہ ایک خطرناک جادوگرنی تھی، جو کہ دن میں انسان بنی رہتی تھی اور رات کو وہ ناگن بن جاتی تھی. گل نے 20 شادیاں کی تھی. جس آدمی سے وہ شادی کرتی پہلے 7 دن اسے خوب کھلاتی،
पिलाती। उसके बाद शरारा गुल अपने मुंह से चिंगारियां निकालती। वो चिंगारियां बिस्तर पर गिरते ही फूल बन जाती। इसीलिए उस शहजादी का नाम शरारा गुल था। शादी की रात को सुहाग रात ने ही अपने शौहर को नागिन बनकर दस लगी। किसी को भी ये राज मालूम नहीं था। सिर्फ जादूगरनी मरीखा जानती थी। और जादूगरनी मरीखा ने एक जादूगर सपेरे को शहजादा बनाकर उससे शादी करने के लिए भेजा। जब शरारा गुल ने बिस्तर पर मुंह से चिंगारियां निकाली तो वो चिंगारियां बिस्तर पर गिरते ही फूल बन गई। और शरारा गुल नागिन बन गई। वो जादूगर सपेरा बड़ा जहरीला नाग बन गया और नाग ने उस नागिन को डस लिया। नाग के डसते ही शरारा गुल नागिन से इंसान शरारा बन गई। दुल्हन के लिबास में वो मर गई। तो जादूगर सपेरा शरारा गुल की लाश को उठाकर जादूगरनी मरीखा के तहखाने में लेकर आ गया और जादूगरनी ने शरारा गुल की लाश को 20 साल तक अपने कैद में रखा। और अब शरारा गुल के जिस्म में भटकती हुई उस बदरूह लाइन को दाखिल कर दिया। मेरे आका शरारा गुल 20 शादियां करके अपने 20 शोहरों को मार चुकी है। और अब अगर शरारा गुल ने 21वीं शादी की और अपने 21वें शौहर को भी मार डाला। शरारा गुल ने अगर 21वीं शादी कर ली तो अपनी ताकत के घमंड में किसी की भी परवाह नहीं करेगी। रोजाना अमीर, गरीब, मासूम, बेगुनाहों का खून बहाया करेगी। इसलिए ऐ मेरे जिन, इंसानों के खादिम, मुखबिर जिन, तू शरारा गुल और जादूगरनी को सुराही में या फिर शीशे के बर्तन में कैद करके ले आ। मुझे माफ कर मेरे आका, वो तेरी और मेरी हद से दूर है। जादूगरनी और शरारा गुल जहाँ रहती है वहाँ ऐसी हैसार बंधी हुई है कि उसे तोड़कर अंदर जाना मुश्किल है। अगर वो कभी तेरी या मेरी हद के अंदर से गुजरेगी तो तेरा ये वफादार गुलाम जिन उन्हें कैद करके ले आएगा। खैर तो है, क्या बात है? आज मैं आपके चेहरे पर फिक्र और परेशानी की परछाई देख रही हूँ। अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह पर भरोसा रखिए अब्बा जान, वो जो भी करेगा ठीक ही करेगा। फिर भी बताइए तो सही, ऐसी क्या बात है? आज से पहले मैंने आपको इतना परेशान और फिक्रमंद कभी नहीं देखा। परेशानी की बात तो यह है बेटी कि जिस बदरूह डायन को मैंने और तुमने अपने जलाली इल्म से जला दिया था, वही बदरूह डायन एक खतरनाक जादूगर औरत शरारा गुल के जिस्म में दाखिल हो गई है। और मुझे डर है कि कहीं वो अल्लाह के बंदों को नुकसान न पहुंचाए। अगर उसने नुकसान पहुंचाया तो जो इल्म आपने मुझे बख्शा है उसी से मैं उसको कैद कर लूंगी या फिर जलाकर राख कर दूंगी। शाबाश बेटी आबिदा,
मुझे तुम्हारे इल्म पे पूरा यकीन है। मैं जानता हूं कि जो तुम कह रही हो वो तुम कर भी सकती हो। मैं चाहता हूं कि शादी की तैयारी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लो। मैं चाहता हूं कि चांद की 10 तारीख से पहले ही 5 तारीख